सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्तात्रेय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्रील प्रभुपाद चिदंबराज की जयंती प्रणाम दे हरे कृष्ण मदेगबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 27 अध्याയം ശ്ലോകം 27 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദൈവമധ്യാത്മരഥഃ കാലേന ബഹുജന്മനാ സർവത്ര ജാതവൈരാഗ്യ ആബ്രഹ്മ ഭുവനാത്മനിഃ यदैवामध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्म भुवनान्मुनि ഓക്കെ നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവമധ്യാത്മരഥാ കാലേന ബഹുജന്മനാ സർവത്ര ജാതവൈരാഗ്യ ആബ്രഹ്മ ഭുവനാന്മുനിഃ യദൈവമധ്യാത്മരഥാ കാലേന ബഹുജന്മനാ സർവത്ര ജാതവൈരാഗ്യ ആബ്രഹ്മ ഭുവനാന്മുനിഃ हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण हरे राम एक्चुअली को हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदेवमध्यात्मरथः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्म भुवनान्मुनिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणामम. हरे कृष्ण. यद्दैवमध्यात्मरथकालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्म भुवनान्मुनि. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणामम. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना
सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्मभुवनान् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्मा भुवना मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्यानाथ माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरता कालेन बहुजन्मना सर्वदा जात वैराग्य ब्रह्म भुवनात् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्मभुवनान् मुनि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओ नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शारदा श्री बसना देवदास माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवम् आध्यात्मा रदलकालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्मा भुवनात् मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवना मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर एम बीजू हमारे माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय यत्येवमध्यात्मरता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनात् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनात् मुनिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनात् मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ ദൈവമധ്യാത്മരത കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി, തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ ദൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി, തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവാധ്യാത്മരത കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ബ്രഹ്മഭുവനാമുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി, തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവാധ്യാത്മരത സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമില പ്രസന്ന മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാത്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാഭരതൻ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവമധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവമധ്യാത്മരത കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദേവ അധ്യാത്മാരതഃ കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാത്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവമധ്യാത്മരത കാലേന ബഹുജന്മന സർവത്ര ജാത വൈരാഗ്യ ബ്രഹ്മഭുവനാന്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ സർ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ.
വാസുദേവായ യദൈവ മധ്യാത്മരതഃ കാലേന ബഹുജന്മനാ സർവത്ര ജാതവൈരാഗ്യ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാത്മുനിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माता जी. ओके. पद्मकुमारी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजे. हरे कृष्ण प्रभुजे. चलिए. हरे कृष्ण. यदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदैवमध्यात्मरथः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्या ब्रह्मभुवनान्मुनिः. हरे कृष्ण प्रभुजे. हरे कृष्ण माता जी. गीता टी माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदैवध्यात्मरथः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आ ब्रह्मभुवनात्मुनिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गीता सी माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदैवमध्यात्मरता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य ब्रह्म भुवनान्मुनिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओके. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചൊല്ലിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യഥായപ്പോൾ ഏവം അപ്രകാരം അധ്യാത്മരഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുഴുകുക കാലേന അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് ബഹുജന്മന അനേക ജന്മങ്ങളിലേക്ക് സർവത്ര എല്ലായിടത്തും ജാത വൈരാഗ്യം ജനിച്ചു ആ ബ്രഹ്മഭുവനാത് ബ്രഹ്മലോകം വരെ മുനിഹി ഒരു ചിന്താപൂർണനായ വ്യക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി അനേകം വർഷങ്ങളോളം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും വർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ അത്യുന്നത ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഭൗതിക ഗ്രഹത്തിലും ആസ്വാദനത്തിന് വൈമനസ്യമുള്ളവനായി തീരുകയും പൂർണ്ണമായി അവബോധത്തിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആരും ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുമെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മിശ്രഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭവനത്തിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും ശാശ്വതമായി മുഴുകുന്നതിനുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രയോജനം കാംക്ഷിച്ചാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ സമ്പൂർണമായി പരിശുദ്ധനാകാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, ജീവസത്തെയും പരമദൈവത്വ പുരുഷനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതേ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഒരു വ്യക്തി ഈ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രനാകുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല. അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടുത്തെ സംതൃപ്തിക്കായി സ്വമേധയാ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മാത്രമാണ് അവന്റെ താല്പര്യം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ സേവനമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉദാഹരണം. അവർ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ ആ വിധാനമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതികമായ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകും. ഒരു മിശ്രഭക്തൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ അതിന് തുല്യമായ ഉന്നത സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഭൗതികേച്ഛകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മിശ്രഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിനാൽ ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പല ജീവിതങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവൻ നിസ്സന്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഏതുവിധ ഉന്നത പദവിയിലുമുള്ള അവന്റെ താല്പര്യരാഹിത്യം ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാകാൻ പോലും അവൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പ്രഭുപാദ് ഈ ജയ. 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മദ്ഭക്താ പ്രതിബുദ്ധാർത്ഥേ മത്പ്രസാദേന ഭൂയസാ നിശ്രേയസം സംസ്ഥാനാം കൈവല്യാഖ്യാം മദാശ്രയം പ്രാപ്നോതി ഹാത്മസാധീരാ സദൃശാ ചിന്ന സംശയഃ യദ്ഗത്വാന
നിവർത്തേതാ യോഗി ലിംഗാത് വിനിർഗമേ മദ്ഭക്താ പ്രതിബുദ്ധാർത്ഥോ മത്പ്രസാദേന ഭൂയസാ നിശ്രേയസം സംസ്ഥാനാം കൈവല്യാഖ്യം മദാശ്രയം പ്രാപ്നോതി ഹാജ്ഞസാധീരാ സദൃശാ ചിഹ്ന സംശയഃ യത്കൃത്വാ ന നിവർത്തേതാ യോഗി ലിംഗാത് വിനിർഗമേ. മദ്ഭക്ത എന്റെ ഭക്തൻ, പ്രതിബുദ്ധാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കൃതൻ, മത്പ്രസാദേന എന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ, ഭൂയസ അപരിമേയമായ നിശ്രേയസം പരമോന്നത പരിപൂർണ ലക്ഷ്യം, സ്വസംസ്ഥാനം അവന്റെ ഭവനം, കൈവല്യാഖ്യം കൈവല്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, മത് ആശ്രയം എന്റെ ആശ്രയത്തിൻ കീഴിൽ, പ്രാപ്നോതി നേടുന്നു, ഇഹ ഈ ജീവിതത്തിൽ, അഞ്ജസ സത്യമായും, ധീരഹ സ്ഥിരതയുള്ള, സ്വദൃശ എന്റെ ആത്മജ്ഞാനം, ചിഹ്ന സംശയ സംശയരഹിതമായ യത് ആ ഭവനത്തോട്, ഗത്വാ പോയി, നാ ഒരിക്കലും, നിവർത്തേത തിരികെ വരുന്നു, യോഗി നിഗൂഢ ഭക്തൻ, ലിംഗാ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിനിർഗമേ വേർപെട്ട ശേഷം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥനെ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ അളവറ്റ നിഷ്കാരണമായ കരുണയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവൻ എന്റെ അധീനതയിലുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആത്മീയ രൂപമായ ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കി അവൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിഗൂഢമാകുന്ന ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു, അതീന്ദ്രിയ വസതിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിഗൂഢമാകുന്ന ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ വസതിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഒരു ഭക്തന്റെ അസ്തിത്വം അവന്റെ ഭക്തി നിർവഹണവും അതിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ജീവസത്തകളെയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയും പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിനിമയം ഗ്രഹിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇത് നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കോ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കോ നേടാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ അപരിമേയവും അകാരണവുമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇവിടെ അത് ഭഗവാനാൽ പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത് പ്രസാദേന എന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേമത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ബുദ്ധി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമൂലം അവർക്ക് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം. നിശ്രേയസ എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ വിധി എന്നാണ് അർത്ഥം. സംസ്ഥാന എന്ന പദം ഇത് നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് തങ്ങാൻ പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥാനമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികൾ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ത്യജിക്കുന്നതിനാൽ ജീവസ്ഫുലിംഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിരഹിത തേജസ്സിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന് പ്രത്യേകമായൊരു ഭവനമുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥലമില്ല. ഒരുവന് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രഹത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെ അവന് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകും. കൈവല്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാനാദിക്കിലും പരമാനന്ദകരമായ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആത്മീയ ആകാശമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണത്. ഭഗവത്ഗീത 14:27 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ തേജസ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ശരീര തേജസ്സാണ് കൈവല്യം അഥവാ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം. ആ നിർവ്യക്തിക തേജസ്സിൽ വൈകുണ്ഠങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണലോകമാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. ചില ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ചിലർ കൃഷ്ണലോക ഗ്രഹത്തിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടും. ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അവന് സംസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭവനം നൽകപ്പെടും. അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള വിധിയാണത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തനെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ വിധി എന്തെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ
അവൻ ഇളക്കമില്ലാതെ സംശയമില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയും ശരീരം വെടിഞ്ഞാലുടൻ അവൻ ചെന്നെത്താൻ സ്വയം തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന അവന്റെ വിധിയിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യും. ആ ഭവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലിംഗാത് വിനിർഗമേ എന്ന വാക്ക് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രണ്ടു തരം ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ശേഷം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട അവബോധം എന്നിവയാലും സ്ഥൂല ശരീരം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, സൂക്ഷ്മാകാശം എന്നിവയാലും നിർമ്മിതമാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവന്റെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ രണ്ട് ശരീരങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് തന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിൽ തങ്ങുന്നു. നിർവ്യക്തിക വാദികളും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ എത്തിപ്പെടുമെങ്കിലും അവർ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്ഥിതരാക്കപ്പെടാതെ അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനം എന്ന വാക്കും വളരെ അർത്ഥവത്തമാണ്. ഒരു ജീവസത്ത സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ ഭവനം നേടുന്നു. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ തേജസ് നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പരമദൈവത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി വൈകുണ്ഠത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാരായണ രൂപത്തോടോ കൃഷ്ണലോകത്തിലെ കൃഷ്ണനോടോ സഹവസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. ആ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ തിരികെ പോരുകയില്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി ഈ അധ്യായം തീരുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാനയോഗോപചിതാസു ചേതു മായാസു സിദ്ധസ്യ വിഷഞ്ജദേംഗഃ അനന്യഹേതുഷ്വതമേ ഗതിസ്വാ യത്ര ന മൃത്യുഹാസഃ. യഥാനയോഗോപചിതാസു ചേതോ മായാസു സിദ്ധസ്യ വിഷഞ്ജദേംഗഃ അനന്യഹേതുഷ്വതമേ ഗതിസ്വാ യത്ര ന മൃത്യുഹാസഃ. നേരത്തെ ആരും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കൈ ഉയർത്താൻ മറന്നു ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യഥാ എപ്പോൾ, ന അല്ല, യോഗ ഉപചിതാസു യോഗയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി, ചേത ശ്രദ്ധ, മായാസു മായയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, സിദ്ധസ്യ യാതൊരു പരിപൂർണനായ യോഗിയുടെ വിഷഞ്ജതെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അംഗ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, അനന്യഹേതുഷു മറ്റു കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ, അതാ അപ്പോൾ മേ എനിക്ക് വേണ്ടി, ഗതി അവന്റെ പുരോഗതി, സ്യാദ് ആയിത്തീരുക, ആത്യന്തികി അപരിമിതമായ, യത്ര എവിടെ, ന അല്ല, മൃത്യുഹാസ മരണത്തിന്റെ ശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഒരു പരിപൂർണ യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളായ നിഗൂഢ സിദ്ധികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തിടത്തോളം എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവന്റെ പുരോഗതി അപരിമേയമാവുകയും തദ്വാര മരണത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് അവനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. യോഗികൾ പൊതുവെ രഹസ്യ യോഗീക ശക്തിയുടെ സിദ്ധികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആ സിദ്ധികളാൽ അവർക്ക് സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും ബൃഹത്തിൽ ബൃഹത്തുമാകുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടുവാനും ഒരു ഗ്രഹത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുവാനും ആരെയും തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് കീഴിൽ ചൊൽപ്പടിക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി അപരിപൂർണമായ വിവരം മാത്രമുള്ളവരാണ് ഈ ശക്തികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ശക്തികൾ ഭൗതികങ്ങളാണ്.
അവയ്ക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു ഭൗതിക ശക്തികളെല്ലാം ഭൗതികോർജ്ജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാകിയാൽ നിഗൂഢ യോഗശക്തി നിഗൂഢ യോഗശക്തികളും ഭൗതികങ്ങളാകുന്നു. ഒരു പരിപൂർണ യോഗിയുടെ മനസ്സ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത സേവനങ്ങളാലല്ലാത്ത യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ശക്തിയാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ബ്രഹ്മതേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പ്രക്രിയയെ നരകീയമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്ന നിഗൂഢ ശക്തി അഥവാ യോഗശക്തിയുടെ പ്രാഥമിക പരിപൂർണത ഒരുവൻ ഭക്തനായി തീരുമ്പോഴേ യാന്ത്രികമായി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഭക്തൻ നിഗൂഢ ശക്തിയെ വെറും വിഭ്രാന്തിയായേ പരിഗണിക്കൂ. ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രമായിരിക്കും. അതിനാൽ മൃത്യുശക്തിക്ക് അവന് മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയുടെ അത്തരം ഒരു തലത്തിൽ പരിപൂർണനായ ഒരു യോഗിക്ക് അനശ്വരമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും തലം ഉൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്ത് അപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി അനേകം വർഷങ്ങളോളം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും വർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ അത്യുന്നത ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഭൗതിക ഗ്രഹത്തിലും ആസ്വാദനത്തിന് വൈമനസ്യമുള്ളവനായിത്തീരുകയും പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു 2 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഭക്തനും മറ്റൊന്ന് മിശ്ര ഭക്തനും എന്ന് പറയും. മിശ്ര ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ യാതൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച 4 സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ കാണാം, പലരും അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോന്നും എന്റെ എന്താ പറയാ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട് വെക്കാൻ കഴിയണം, എനിക്ക് കുറച്ച് ധനം വേണം അല്ലെ, എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറണം, എന്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറണം, രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവരും സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനായാലും അല്ലെ. അതുപോലെ ജിജ്ഞാസുവും ജ്ഞാനിയും ഒക്കെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു
ഒരു ഭക്തൻ സമ്പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധനാകാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, ജീവസത്തയും പരമദൈവത്വ പുരുഷനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി, അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതേ പ്രകൃതത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ഈ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രനാകുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടും. അവൻ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകില്ല. അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടുത്തെ സംതൃപ്തിക്കായി സ്വമേധയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മാത്രമാണ് അവന്റെ താല്പര്യം. ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്യാഭിലാഷിതാശു. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് മാത്രം നടന്നതാണ്. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയായാലും സന്തോഷിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയിൽ, അല്ലെ, ഭഗവാനൊരു ലീല ചെയ്തു, തലവേദനയായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? തലവേദന വരുന്നു. നാരദരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കുറച്ച് പാദധൂളി കിട്ടിയാൽ അത് ശിരസിൽ ധരിച്ചാലേ എന്റെ തലവേദന മാറും. നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, അയ്യോ, ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? എന്നാൽ നീ വേറെ ആരെങ്കിലും ഭക്തന്മാരോട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയി, അല്ലെ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വലിയ അപരാധം ചെയ്യാനോ, നമ്മളുടെ പാദത്തോളി ഭഗവാനെ ശിരസിൽ, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകും ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങള് നരകത്തിൽ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, കൃഷ്ണൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം, അത്രയേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. കൃഷ്ണന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞങ്ങള് നരകത്തിലോ വേറെ എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതാണ് ഗോപിചന്ദ്രൻ. ഗോപികമാരെ ആ ഭഗവാന് നൽകുന്ന പാദധൂളികൾ, ഗോപികമാരുടെ പാദധൂളി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ധവര് പോലും പറയുന്നത്, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ, ആ ഗോപികമാരുടെ പാദധൂളിയെങ്കിലും ശിരസിൽ അണിയാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും തന്നെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരാണ്. പ്രേമത്തിന്റെ ആ വിധാനമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ തലം. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതികമായ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. ഒരു മിശ്ര ഭക്തൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് തുല്യമായ ഉന്നത സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഭൗതികേച്ഛകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മിശ്ര ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതിന് ആത്യന്തികമായി ഭൗതികാസനത്തിന്റെ പല പല ജീവിതങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവൻ നിസ്സന്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം വികസിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഉന്നത പദവിയുള്ള അവന്റെ താല്പര്യരാഹിത്യം ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാകാൻ പോലും അവൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള മിശ്രഭക്തരായാലും പിന്നീട് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ യാതൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലെത്താനോ ഒന്നും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലോ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ അധിപനോ ഒന്നും ആവേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അതിലെ രാഷ്ട്രസിദ്ധികളും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോശം പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. 11-ാമത്തെ 6-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 24 ശ്ലോകമാണ്. 6-11-24 മുതൽ 27 വരെയാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലാണ് വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന. അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂലാദാസാനുദാസോപവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേദാസുപതേ ഗുണാംസ്തേ ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോതു കായ നാകപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയ കാംക്ഷി അജാതപശ്ചാ ഇവ മാതരം ഗഗാസ്തന്യം യഥാ വത്സതരോഷുദാത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണാ മനോരവിന്ദാശതു ദുഷ്യതേ ത്വാം മമോത്തമ ശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം
സംസാര ചക്രേ ഭ്രമദസ്വകർമ്മം തന്മായാത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത് ആസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനോ ഒന്നും ആവേണ്ടേ. അതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. എന്താ പറയുന്നത്? അഹംഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ സുരപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം നൽകുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസാനുദാസൻ ആയിരിക്കണം. ഒരു ജീവസത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗോപികമാരുടെ സംരക്ഷകനായ ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസാനുദാസ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുകയും സ്വയം മാതൃകയായി കാട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുള്ള ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അവൻ തന്റെ 3 സ്വത്തുക്കളും ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ശരീരം, ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളും മനസ്സ് സദാ കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും വാക്കുകൾ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതമാക്കണം. ഒരാൾ അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. വൃത്രാസുരൻ തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗൃണീത വാക്കർമ്മ കരോത് കായ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം ഈ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിലാണ് പറയുന്നത്, നാഗപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിർ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയ. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനാകാനോ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം മോശം തന്നെയോ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതരന്റെ വാർത്ത പറഞ്ഞു, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുകയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളോടുമുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി. നരോത്തമദാസ് താക്കൂറും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ചരണസേവി ഭക്തസനിവാസ ജനമ ജനമഹൈ അഭിലാഷ. ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരെയും ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് കലർപ്പുറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കരണീയമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അല്ലയോ അജാതപക്ഷം ഇവ മാതരംഗകാ സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാശുതാർത്ഥ പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശതൃക്ഷതേത്വം. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പശുക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവ സമയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമരാകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. 27ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു,
മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാര ചക്രേ ഭ്രമദസ്വ കർമ്മപി തന്മായയാത്മാത്മജതാരദേശേ തന്മായയാത്മാത്മജതാരഗേഹേഷാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എന്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം എന്നിവകളോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണം നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷെ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തിയുള്ളവനായി ഭവിക്കട്ടെ. വൃത്രാസുരനാണ് അല്ലെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. വൃത്രാസുരൻ, അസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഗവത്ത് കൊടുക്കുന്ന പലരും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഇന്ദ്രൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് നിസാരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രലോകമാണ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരും, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നെ വധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് പറയും. ഓ വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ദ്രനോട് വേഗം എന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ആ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രന് കിട്ടി ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അല്ലെ, അത് നശിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചു കാലം സുഖമായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെയോ ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ അധിപനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനോ ഒന്നും ആവേണ്ട, അഷ്ടസിദ്ധികളും വേണ്ട അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കും അല്ലെ. വലുതാവാനും ചെറുതാവാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികൾ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികള് നേടിയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അഷ്ടസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ചെറുതാവാനും വലുതാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അവർക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ വലിയ യോഗിമാരും ഋഷിമാരൊക്കെ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ദുർവാസ മുനി അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും പോയി, കൈലാസത്തിൽ പോയി, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയി അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പടിക്കൽ വരെ പോയി അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മോക്ഷം ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്താണ്, ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പടി വരെ എത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും തിരിച്ച് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പോയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാനോ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതോ വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടസിദ്ധികളും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വായുവിൽ നിന്നും പല വസ്തുക്കൾ എടുക്കും, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവചിക്കും. ഇതൊക്കെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുകയും പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ അമ്പരപ്പെടുത്തുവാനോ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുവാനോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. പ്രഭുപാദരടുത്ത് പലരും വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ ഗുരു വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലെ കൂടി നടക്കും, എന്റെ ഗുരു ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ചെറിയ മോസ്കിറ്റോ വരെ പറക്കുന്നുണ്ട്, അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേസ്റ്റാക്കി കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല. അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നടക്കാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ 1 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ അക്കരയ്ക്ക് എത്താം. അതിനായിട്ട് ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളും അല്ലെ. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി അല്ലെ. 28-29 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ അളവറ്റ നിഷ്കാരണമായ കരുണയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എന്റെ അധീനതയുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആത്മീയ രൂപമായ ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കി അവൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിഗൂഢമാകുന്ന ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ വസതിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു, യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, യദ്ഗത്വാന നിവർത്തേത യോഗി ലിംഗാത്മി നിർഗമേന്ന്.
പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വ്യക്തിഗതാത്മാവിനും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനും വ്യക്തിഗതാത്മാവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിനിമയം ഗ്രഹിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇത് നിർവ്യക്തികവാദികൾക്കോ മറ്റു അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കോ നേടാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെ, അവർ ഭഗവാനെ രൂപമുണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അല്ലെ, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. അല്ലെ, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാകുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ അപരിമേയവും അകാരണവുമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇവിടെ അത് ഭഗവാനാൽ പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത് പ്രസാദേന, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ജ്ഞാനം ഭക്തന് ലഭിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രേമത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ബുദ്ധി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമൂലം അവർക്ക് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കാം. നാരദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം, സത്യം സത്യം പുനഃ പുനഃ, വിനാരാധാ പ്രസാദേന മത് പ്രസാദോ ന വിദ്യതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ നാരദ, ഞാൻ നിന്നോട് സത്യമായും വീണ്ടും സത്യമായും സത്യമായും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് എന്റെ കാരുണ്യം സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, മത്പ്രസാദാന, എന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ രാധാറാണിയോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അല്ലെ, രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി മാത്രമാണ്. അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ സ്വന്തമാണ് ഭഗവാൻ. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി. അല്ലെ, പലരും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഐറ്റം ആക്കിയെന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, ആരാണ് യഥാർത്ഥം ചെയ്യുന്നത്? രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ രാധാറാണി ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകും. അപ്പോ അതേ രാധാറാണിയാണ് കലിയുഗത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയുടെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എന്നാലും രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. അല്ലെ, അപ്പോ ആ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തേ വേണ്ടു? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഗൗരവത്തായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തേ വേണ്ടു? അവരുടെ മുമ്പിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയേ വേണ്ടുവെന്ന്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരം നേരം ഭോഗമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യണം. അല്ലെ, ഇവർക്ക് വേണ്ട എന്നല്ല, ഇവർക്ക് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗൗരനിത്തായിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തേ വേണ്ടു? അവർക്ക് എന്താ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരിനാമം ചൊല്ലിയിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുക. അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അവര് നൃത്തം ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ അവര് നൃത്തം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശിവജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൗരംഗി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലേ ശില പ്രഭുപാദർ തന്നെ ചോദിച്ചു, മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ശില പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഗുരുമഹാരാജനെ ചോദിക്കുന്നു, ശിവജയപതാക നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പഞ്ചതത്വമൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു? ഗുരുമഹാരാജ് ആ പ്രഭുപാദരോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാണാം, നീ എന്നോട് കളവ്. ഓ ഗുരുമഹാരാജ്, പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയേണ്ടത്, ഗുരുമഹാരാജ് ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, കൂടെയുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കാണാം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാണാം, നീ എന്നോട് കളവ് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഡാൻസ് ചെയ്യും. അല്ലെ, ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന ഭക്തൻ
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. ഓ അതുകൊണ്ട് ആ രാധാറാണിയാണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തേ വേണ്ടു? ഹരിനാമം ചെയ്തിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് യഥാർത്ഥത്തില് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മായാപൂരിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും അവിടെ ഗൗരംഗ 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലീല നടന്നിട്ടായിട്ട് പറയുന്നു. അവിടെ അതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആൽമരവും അതിന്റെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മത് പ്രസാദ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം നേടുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാധാറാണിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ രാധാറാണി വേഗം തന്നെ ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് അവരെ റെക്കമെൻഡ്. നിർവ്യക്തികവാദികളൊക്കെ അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിലെ വിലയം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഭക്തന് പ്രത്യേകമായൊരു ഭവനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ സംസ്ഥാന എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഭവനമുണ്ട്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഭവനമുണ്ട്, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വാസസ്ഥലമുണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു പരിപൂർണ യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളായ നിഗൂഢ സ്ഥിതികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുത്തോളം എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള അവന്റെ പുരോഗതി അപരിമേയമാവുകയും തദ്വാര മരണത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് അവനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. യോഗികൾ പൊതുവെ രഹസ്യശക്തിയുടെ സിദ്ധികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ആ സിദ്ധികൾ അവർക്ക് സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും ബൃഹത്തിൽ ബൃഹത്തുമാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് നേടുവാനും ഒരു ഗ്രഹത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുവാനും ആരെയും തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് കീഴിൽ ചെൽപ്പടിക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അപരിപൂർണമായ വിവരം മാത്രമാണുള്ളവരാണ് ഈ ശക്തികളാൽ ആകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശക്തികൾ ഭൗതികങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളും ശക്തികളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു ഭൗതിക ശക്തികളെല്ലാം ഭൗതികവൃത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയായ യോഗശക്തി നിഗൂഢ യോഗശക്തിയും ഭൗതികങ്ങളാകുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണയോഗിയുടെ മനസ്സ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത സേവനങ്ങളിലല്ലാതെ യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ശക്തിയാലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പ്രക്രിയയെ നരകീയമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അല്ലെ? സായുജ്യമുക്തി അത് നരകീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് അതിലും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായിത്തീരാൻ ഒപ്പമായിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നും അത് അസുരന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്ന്. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്ന നിഗൂഢ ശക്തി അഥവാ യോഗശക്തിയുടെ പ്രാഥമിക പരിപൂർണത ഒരുവൻ ഭക്തനായി തീരുമ്പോഴേ യാന്ത്രികമായി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഭക്തൻ നിഗൂഢ ശക്തിയെ വെറും വിഭ്രാന്തിയായി പരിഗണിക്കുള്ളൂ. ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹം. അതിനാൽ മൃത്യുശക്തിക്ക് അതിന് മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയുടെ അത്തരം ഒരു തലത്തിൽ പരിപൂർണനായ യോഗിക്ക് അനശ്വരമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമാനത്തിന്റെയും തലം പുലുകുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു ഭക്തനെയും മരണത്തെ പോലും ഭയമില്ല, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൃത്രാസുരന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. വൃത്രാസുരൻ എന്നെ വേഗം വധിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വൃത്രാസുരൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, എന്നെ ഇന്ദ്രൻ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വൃത്രാസുരൻ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീഷ്ണമായ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. കോപത്തോടെ അവന്റെ ശൂലം ഇന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രൻ ശൂലത്തെക്കാൾ പല മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള തന്റെ വജ്രായുധവും ഉപയോഗിച്ച് ശൂലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഖണ്ഡിക്കുകയും വൃത്രാസുരന്റെ ഒരു കരം ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൃത്രാസുരൻ മറ്റേ കരം കൊണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് കഥയെടുത്ത് പ്രേരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധം താഴെ പതിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ ലജ്ജ മൂലം താഴെ വീണ വജ്രായുധം എടുത്തില്ല. വൃത്രാസുരൻ വജ്രായുധം എടുക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഇന്ദ്രനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉപദേശ രൂപേണ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വിജയത്തിന്റെയും തോൽവിയുടെയും ഹേതുവാകുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നറിയാതെ മൂഢന്മാരും നികൃഷ്ടരും വിജയത്തിന്റെയോ തോൽവിയുടെയോ അംഗീകാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊഴികെ മറ്റാർക്കും യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാം ക്രമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരമോന്നതന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും ദർശിക്കുന്നത് താനാണ് ഭരണകർത്താവും നിയന്താവും എന്ന് മൂഢൻ സ്വയം പരിഗണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ നിയന്താവ് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ദുഃഖം, സന്തോഷം, ഭയം, മാലിന്യം തുടങ്ങിയ ലോകസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്രകാരം ഇന്ദ്രനും വൃത്രാസുരനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ സംവാദങ്ങളിൽ മുഴുകിയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇത്തവണ കൂടുതൽ ശക്തനായി തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരന്റെ ശേഷിച്ച കരവും ഛേദിച്ചു. വൃത്രാസുരൻ അപ്പോൾ ഒരു ബൃഹത് രൂപം പൂണ്ട് ദേവരാജനെ കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രനെ രക്ഷാകവചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാരായണ കവചത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വൃത്രാസുരന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അസുരന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശക്തമായ വജ്രായത്താൽ വൃത്രാസുരന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. ശിരച്ഛേദത്തിന് ഉചിതമായ സമയം വന്നണിയാൻ 1 വർഷം മുഴുവൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വജ്രായുധം നടന്നത്. ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് 1 വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, എന്നെ വേഗം കൊന്നുകൊള്ളൂ, നീ എന്നെ വധിക്കുക എന്ന് പറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആ വൃത്രാസുരൻ അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് പിന്നീട് ശാപം മൂലം വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തൻ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം മാത്രമേ അതിനാൽ മൃത്യുശക്തിക്ക് അവന് മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഭക്തിയുടെ അത്തരമൊരു തലത്തിൽ പരിപൂർണമായ ഒരു അനശ്വരമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമാനത്തിന്റെയും തലം പൊളിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് മരണത്തെ പോലും ഭയമില്ല അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ഭയം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തികളുടെ വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാനം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। श्री प्रभुपाद की गुरु महाराज की जय। टाइगर प्रमानंदे हरे हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च वैश्य कृपा सिंधुभ्यो भगवान भावनभ्यो वैष्णवेभ्यो आनंद गुरु वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की गुरु महाराज की जय। टाइगर प्रमानंदे हरे कृष्ण। അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കാം.